السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 31۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو رتلام اور چتل سے ہوتی ہوئی کلیار اور وہاں سے اپنا رخ بدلتے ہوئے دھول پور، متھر اور وہاں سے ہوتے ہوئے دہلی کی طرف نکل گئی تھی۔ جس وقت وہ چتل اور اجین کے درمیان کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر سفر کر رہے تھے، اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ اس موقع پر قطب الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، یہاں لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ ایبا نے قطب الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر بلند آواز میں قطب الدین اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت پڑاؤ قائم کیا جا رہا تھا اور قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے گھوڑوں سے اتر کر پڑاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، جنوب مشرق کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ جب وہ ان دونوں کے نزدیک آئے تو وہ پہچان گئے وہ ان کے مخبر تھے۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، لگتا ہے تم ہمارے لیے کوئی خبر لے کر آئے ہو۔ اب خدا بہتر جانتا ہے خبر اچھی ہے یا بری۔ آنے والوں میں سے ایک نے قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، اب تک جہاں جہاں بھی راجپوتوں کو شکست ہوئی ہے وہاں سے سب راجپوت سمٹ کر اس وقت دو جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت کلنجر میں جمع ہے، دوسرا اس وقت بدایوں شہر میں مقیم ہے اور وہاں اپنی قلعہ بندیاں مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، اگر کلنجر اور بدایوں میں اپنی قوت کو بڑھانے والے راجپوتوں پر بروقت ضرب نہ لگائی گئی تو یہ مزید طاقت و قوت پکڑ سکتے ہیں۔ تھانسیر سے لے کر بنارس تک جو جگہ جگہ شکست خوردہ راجپوت بکھرے ہوئے ہیں اور سرگرداں ہیں، وہ کلنجر اور بدایوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس طرح دن بدن ان لوگوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر بر وقت کلنجر اور بدایوں پر ضرب لگا دی جائے تو پھر آنے والے دور میں میرے خیال میں راجپوتوں کو کبھی مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہیں ہوگی۔ آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، راستے میں تم مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد از جلد سفر کرتے ہوئے دہلی کا رخ کرنا چاہیے۔ اب بولو، دہلی کا رخ کرنا ہے یا کسی اور سمت کا؟ جواب میں ایبا مسکرائے کہنے لگا، دہلی کو تو فی الحال بھول جائیے، یہاں لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں تو لشکر کو صرف ایک شب آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کل یہاں سے کلنجر کی طرف کوچ کریں گے، پہلے کلنجر پر حملہ ور ہوں گے، اس کے بعد بدایوں کا رخ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کلنجر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت اور قوت سے کام لینا پڑے گا۔ بہرحال کلنجر میں جمع ہونے والے راجپوتوں کے لشکر کو ہم کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایبا کی گفتگو کا جواب قطب الدین ایبک دینا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا تھا کہ جس طرف ایبا کی پیٹھ تھی سامنے سے راجکماری کمار دیوی ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ ایبا نے جب اندازہ لگا کہ قطب الدین ایبک اس کے پیچھے کسی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے تب وہ ٹھٹک گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کمار دیوی آ رہی تھی۔ ایبا نے اپنا گھوڑا وہی کھڑے رہنے دیا اور قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی یہی رہیے، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ لشکری کس تربیت اور نظام میں پڑاؤ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کا انتظار کیے بغیر ایبا مڑا اور مخالف سمت چل دیا۔ جب وہ کمار دیوی کے پاس سے گزرنے لگا تب کمار دیوی انتہائی پیار اور مٹھاس اور شیریں لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا ذرا رکیے، میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں اور آپ جا رہے ہیں۔ ایبا اس کے پاس سے گزر گیا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں اور میں ان کی نگرانی کرنے لگا ہوں، تم نے جو کچھ کہنا ہے قطب الدین ایبک سے کہہ لو۔ کمار دیوی بیچاری مایوس سی ہو گئی تھی، آگے بڑھی قطب الدین ایبک کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ قطب الدین نے اس کے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی دھراس اور تسلی کے لیے کہنا شروع کیا، میری بہن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
मेरा अंदाजा है कि यकीनन तुमने ऐबा को रोकने की कोशिश की होगी। वो नहीं रुका। लश्कर में शामिल होने के बाद ये तुम दोनों की पहली मुलाकात है। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द तुम दोनों की हालात ठीक हो जाएंगे। पर मेरी बहन, एक बात याद रखना, हिम्मत न हारना। कुमार देवी मुस्कुराए कहने लगी, भाई मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। हिम्मत हारने वाली होती तो यूं अकेली आपके लश्कर में शामिल न हो जाती। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुमार देवी की इन अल्फाज का जवाब देना ही चाहता था, पर उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कुछ सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए थे। उस जगह आए जहां उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक और कुमार देवी खड़े हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए कुमार देवी दंग रह गई, इसलिए कि आने वाले सवारों के अंदर देवदास और संग्राम भी थे और उनके दोनों हाथ उनकी पुष्ट पर बंधे हुए थे। उन दोनों को इस हालत में देखकर कुमार देवी की खुशी और उसकी इत्मीनान की कोई इंतहा न थी। इस मौके पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए वो कहने लगी, अमीर, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े 2 मुजरिम गिरफ्तार हो गए हैं। मैं समझती हूँ ये मेरे लिए बेइंतहा खुशी का दिन है। ये सामने जो 2 घोड़ों पर बैठे हैं और जिनके हाथ पुष्ट पर बंधे हैं, इनमें से आगे वाला देवदास और पिछला उसका मामूजात संग्राम है। उन्होंने ही मुझे ओच के त्यौहार से अगवा किया था। इतनी देर तक आने वाले घुड़सवार अपने घोड़ों से उतर कर करीब आए। पहले उन्होंने बारी बारी बड़ी इरादतमंदी और अकीदत के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक से मुसाफा किया। फिर उनका सरखेल कुतुबुद्दीन को मुखातब करके कहने लगा, अमीर, ये जो दोनों जवान घोड़े पर बैठे हैं, ये देवदास और संग्राम है। इन्होंने ही हमारे बहन कुमार देवी को ओज के त्यौहार से अगवा किया था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमें ऐबा ने रवाना किया था। उन्होंने हमें बड़ा तंग किया। उन्हें लाने में ताखीर इसलिए हुई कि पहली बार हमने उन्हें रिवाड़ी के करीब गिरफ्तार किया, पर ये दोनों हमें चकमा देकर भाग गए। जगह जगह भागते फिरे हम भी इनका खोज लगाते हुए इनके पीछे पीछे रहे। आखिर हमने इन्हें ओस से जाग पकड़ा। ये वही ओशा देवी के मंदिर के अंदर छुपे हुए थे। बहरहाल अमीर ऐबा ने जो कुछ मुखबिर मुकर्रर किए थे वो उनकी ताक में थे और उन्होंने ही हमारी रहनुमाई की और आज हम उन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं। कुतुबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर आने वाले उन नौजवानों के सरखील को मुखातब करके कहने लगा, थोड़ी देर रुको, पड़ाव कायम किया जा रहा है। जो ही खीमे नस्ब हो जाते हैं और ऐबा अपने खीमे में मुंतकिल होता है, तुम उन दोनों को उसके खीमे में उसके सामने पेश कर देना। अभी इन दोनों की सज़ा वही तजवीज़ करेगा, इसलिए कि उसी ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। अब तुम पड़ाव की तरफ जाओ, सीधे ऐबा की तरफ न जाना। ऐबा के पास दोनों को इस वक्त ले जाना जब खीमा नसीब हो जाए और वो खीमे में मुंतकिल हो जाए। कुतुबुद्दीन के कहने पर वो लश्करी देवदास और संग्राम को लेकर वहाँ से हट गए थे। उनके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ने कुमार देवी को मुखातब किया, मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हें अगवा करने वाले दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। अब मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम जाओ, इन दोनों मुजरिमों को जो लश्करी गिरफ्तार करके लाए हैं उनके साथ रहो। जब ये इन दोनों को ऐबा के खीमे में लेकर जाएंगे तो तुम खीमे से बाहर खड़ी रहकर सुनना कि ऐबा इनके साथ क्या सलूक करता है। गुफ्तगू से तुम अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाओगी कि ऐबा के दिल में तुम्हारी किस कदर मोहब्बत, किस कदर इज्जत और एहतराम है। क्या मैंने सच कहा है? जवाब में कुमार देवी मुस्कुराई कहने लगी, अमीर, मैं भी यही चाहती थी। अब आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। कुतुबुद्दीन मुँह से कुछ बोलने वाला जब मुस्कुराते हुए उसने इस बात में कुतुबुद्दीन मुँह से कुछ ना बोला। जब मुस्कुराते हुए उसने इस बात में गर्दन हिलाई तो कुमार देवी वहाँ से हट गई। जब पड़ाव के खीमे नस्ब कर दिए गए, एक तरफ लश्कर के लिए खाना तैयार होना शुरू हो गया। ऐबा अपने खीमे में दाखिल हुआ। खीमे में आकर थोड़ी देर बैठा था कि अपने जिन लश्करियों को उसने देवदास और संग्राम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, उनका सरबराह खीमे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही चौंकने के अंदाज में ऐबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़कर उससे पुरजोश मुसाफा किया, फिर उसके शाने पर हाथ रखा और उसे मुखातब करके कुछ कहना ही चाहता था कि आने वाले उसी छोटे सालार ने ऐबा को मुखातब किया, अमीर, जिस काम के लिए आपने हमें रवाना किया था उसकी हम तकमील कर चुके हैं। मेरे सारे साथी इस वक्त आपके खीमे के बाहर खड़े हैं और हम अपने साथ कुमार देवी को अगवा करने वाले देवदास और संग्राम को भी लेकर आए हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें खीमे में लेकर आऊँ। ऐबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, इन जालिम के बच्चों को जरा अंदर लाओ, मैं देखूं इनकी शक्लें कैसी है। वो सालार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद देवदास संग्राम दोनों के खीमे के अंदर लाया गया। दोनों के हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। इस मौके पर कुमार देवी भी खीमे से बाहर उन मुसलह जवानों के करीब आ खड़ी हुई जो देवदास और संग्राम को कुछ पकड़ कर लाए थे। उन दोनों को जब ऐबा के सामने पेश किया गया तो अपने छोटे सालार को मुखातब करके ऐबा कहने लगा,
ذرا ان دونوں کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو، میں دیکھوں یہ کتنے بلوان ہیں۔ اس کے سالار نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہاتھ کھول دیے اور وہ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلنے لگے تھے۔ ایبا کچھ دیر تک انہیں بڑے غور اور کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان میں سے دیوداس کون ہے؟ سنگرام کون ہے؟ ایبا کے سوال پر بول اٹھا، امیر جو دائیں جانب ہے وہ دیوداس، بائیں طرف والا سنگرام ہے۔ ایبا آگے بڑھا، پہلے وہ دیوداس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے قدر قہر بھرے انداز میں دیوداس کی طرف دیکھا کہ دیوداس اس کے دیکھنے کے انداز کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ ایبا نے اپنا ہاتھ اس کی ٹڈی کے نیچے رکھا، اس کے چہرے اوپر اٹھایا، پھر انتہائی غضب آلود آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری طرف دیکھو، میرا نام ایبا ہے، برے کام بھی کرتے ہوئے شرماتے بھی ہوں، برے کام کرتے بھی ہوں اور شرماتے بھی ہوں۔ یہ کہو کہ تمہیں کیسے جرت اور جسارت ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو تہوار سے اٹھا کر اپنے یہاں لے جاؤ اور اسے قیدی کی حیثیت سے اپنے یہاں رکھو۔ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا ماموزاد ہے اس سے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے یہ کہو کہ تمہارے اس ماموزاد کی کوئی بہن بھی ہے؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ دیوداس نے چور نگاہوں سے سنگرام کی طرف دیکھا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے خوف زدہ انداز میں کہا، یہ ماں باپ کا اکیلا ہے، بہن اس کی کوئی نہیں اور ماں اس کی مر چکی ہے، ایک باپ ہی باپ ہے۔ تلخ انداز میں ایبا نے سنگرام کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، چلو یہ تو ماں بہن کے رشتے سے آزاد ہے، اسے تو بہن کے رشتے کی نہ قدر ہوئی نہ احترام، لیکن تمہاری تو بہن تھی۔ ذرا یہ سوچ کر بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری بہن کو اس طرح اٹھا کر لے جاتا جس طرح تم نے کمار دیوی کو اسے اٹھا لیا تھا تو پھر تم پر کیا گزرتی؟ ایبا کی سوال کا دیوداس نے کوئی جواب نہ دیا، چپ رہا۔ ایبا اسے گھورتا رہا۔ جب وہ پھر بھی نہ بولا تب ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایسا زوردار تماچا دیوداس کے منہ پر مارا کہ دیوداس کانپنے لگا اور دور جا کر گرا۔ ساتھ ہی انتہائی غصے اور غضبناکی میں ایبا بول اٹھا، شیطان کے بچے، تمہیں جرت اور جسارت کیسی ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو اٹھا کر اسے حبس بے جا میں رکھو؟ اس کے بعد ایبا پر جنون سوار ہو گیا، آگے بڑھا اور اس نے پاؤں کی ٹھوکروں اور گھوسوں کی دیوداس پر بارش کر دی۔ دیوداس بری طرح چیخنے، چلانے اور آہ اور زاری کرنے لگا تھا۔ دیوداس چیختا رہا اور ایبا بری طرح اسے پیٹتا رہا، یہاں تک کہ دیوداس بے سد سا ہو کر اور بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ گیا۔ اسے چھوڑ کر اب ایبا سنگرام کے سامنے آیا۔ سنگرام کا چہرہ اس وقت ہلدی ہو گیا تھا اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایبا گھبرایا، زمین کی طرف نہیں، میری طرف دیکھ۔ جس وقت تم نے کمار دیوی کو اغوا کیا تھا اس وقت بھی تم زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، اب زمین کی طرف دیکھنے سے کیا حاصل؟ سنگرام جب لگاتار زمین کی طرف دیکھتا رہا تب دیوداس ہی کی طرح ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اس زور کا تماچا پڑا کہ وہ بھی لڑکھڑانے لگا اور زمین پر گرا۔ اس کے بعد دیوداس ہی کے انداز میں ایبا اسے بھی پیٹنے اور مارنے لگا اور سنگرام آہ و زاری کرتے ہوئے معافی بھی مانگتا جا رہا تھا۔ جب سنگرام کو بھی مار کر ایبا نے ادھموا کر دیا تب ایبا اپنے اس چھوٹے سالار کے پاس آیا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کے لیے جس قدر میں سزا دے سکتا تھا وہ میں نے انہیں دے دی ہے۔ پہلے ان دونوں کو کمار دیوی کے پاس لے جاؤ، کمار دیوی اس وقت ہمارے لشکر میں شامل ہے۔ تم ایسا کرو، ان دونوں کو باہر لے جاؤ یا تو سیدھے امیر قطب الدین کے پاس لے جاؤ، ان دونوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس موقع پر وہ سالار بولتا، امیر ان دونوں کو پہلے ہی ہم قطب الدین کے پاس لے گئے تھے اور انہیں آپ کی طرف بھجوایا ہے اور انہوں نے آپ کی طرف بھجوایا ہے۔ جواب میں ایبا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، لیکن اب جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرو، ان دونوں کو قطب الدین کے پاس لے جاؤ، میری طرف سے امیر کو کہنا کہ وہ راجکماری کو بھی اپنے پاس بلا لے، ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ خود راجکماری کرے گی۔ امیر کے سامنے ان دونوں کو کمار دیوی کے ساتھ پیش کر دینا، مجھے امید ہے کہ وہ انہیں معاف نہیں کرے گی، ان کے سر قلم کر کے رہے گی۔ بہرحال یہ سارا معاملہ اس کے صوبیدار پر ہے، بس ان دونوں کو لے جاؤ۔ کمار دیوی ایبا کے اس رویے، ان دونوں کو مارنے اور اس کی طرف داری کرنے پر بیچاری خیمے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ جب وہ سالار دیوداس اور سنگرام کو خیمے سے باہر لے گیا تب کمار دیوی تقریباً بھاگتی ہوئی روتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور آتی ہوئی ایبا کے پاؤں پر گر گئی۔ ایبا تنگ رہ گیا، وہ امید بھی نہیں کرتا تھا کہ اس موقع پر کمار دیوی بھی خیمے میں داخل ہوگی اور قدموں میں آ کر پڑے گی۔ اب ایبا عجیب سے حالت میں تھا کہ کمار دیوی اس کے قدموں پر گر کر اس کے دونوں ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد ہچکیوں اور سسکیوں میں کمار دیوی ایبا کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، آپ نے دیوداس اور سنگرام کو اس طرح مار کر ثابت کر دیا کہ فضاؤں کی ان نیلکوں، وسعتوں اور فنا کی بے گراں غاروں کے اندر میں تنہا اور اکیلی نہیں ہوں۔ شیطانوں کی خونی رقص اور بدقسمتی کی آتش فشانی
वहानों और जीवन के गर्म तपते आंगनों में कोई मेरा इंतकाम लेने वाला भी है और मुझसे ज्यादती करने वालों से निपटने वाला भी है। इस मौके पर आयबा ने राजकुमारी कुमार देवी से अपनी टांगें छुड़ाई, लेकिन कुमार देवी इस कदर सख्ती से और शिद्दत के गिरफ्त के साथ उसकी टांगों से लिपटी हुई थी कि आयबा पीछे ना हट सका। एक मौके पर उसने नीचे झुककर कुमार देवी को उसके बाजू से पकड़कर उसे ऊपर उठाना चाहा, लेकिन थोड़ा सा झुकने के बाद कुछ सोचते हुए फिर वो सीधा खड़ा हो गया और किसी कदर बेगाने से अंदाज में राजकुमारी कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी ये क्या हरकत है? जब कोई देखेगा कि तुम अकेले इस वक्त मेरे खिमे में मेरी टांगों को जकड़े हुए हो तो लोग क्या सोचेंगे? कुमार देवी इस तरह आयबा की टांगों से लिपटी रही और अपने आप को किसी कदर संभालते हुए कहने लगी, जो कोई कुछ सोचता रहे, जहन्नम में जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इस वक्त तक आपकी टांगें नहीं छोड़ूंगी जिस वक्त तक आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुझसे नाराज नहीं है, ना ही मुझसे नफरत करते हैं। आयबा ने दोनों टांगें खोलकर उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहा, लेकिन कुमार देवी ने अपनी गिरफ्त में और मजबूती कर ली थी। इस पर आयबा ने फिर उसे मुखातब किया, देखो कुमार देवी, ये बहुत बुरी हरकत है। इस मौके पर यह जुमला भी कह दूंगा कि तुम्हारी जात पर क्या असर पड़ेगा। आप इसको छोड़िए, मेरी जात पर कोई असर पड़ता है या नहीं? आपकी इस जुमले से मेरी जात के लिए एक इनकलाब भी बरपा सकता है। बहरहाल जब तक आप ये जुमला नहीं कहेंगे कि उस वक्त तक मैं आपकी टांगें नहीं छोड़ूंगी। भला आप नाराज हो, अगर आप मुझसे इसकी कदर तंग है तो ऐसा करें, अपनी तलवार बेनियान करे और मुझ पर गिराए और मेरी गर्दन काट दे, इसलिए कि मैं अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती और जीवन से तो मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ। कुमार देवी के अल्फाज ने आयबा को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर किसी कदर नरम अल्फाज में वो कुमार देवी को मुखातब करके कहने लगा, देखो कुमार देवी, मेरे लश्करी देवदास और संग्राम को अभी कुतुबुद्दीन के पास लेकर गए हैं, तुम भी वहां जाओ, इसलिए कि जब कुतुबुद्दीन उनके लिए सजा तजवीज़ करें तो इस मौके पर तुम्हारा वहां मौजूद होना जरूरी है, इसलिए कि जो सजा तुम कहोगी वही सजा कुतुबुद्दीन आयबा को नहीं देगा। अब अपनी जगह से उठो और अमीर कुतुबुद्दीन के पास चली जाओ, अब देर ना करो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। आयबा के जुमले अदा करने के बाद कुमार देवी ने आयबा की टांगें छोड़ दी, उठ खड़ी भी, अपना लिबास दुरुस्त किया। थोड़ी देर तक बड़े गौर और अजीब से अंदाज में वो आयबा की तरफ देखती रही, फिर मेहनत करने गिड़गिड़ाने के अंदाज में आयबा को कहने लगी, आप भी मेरे साथ अमीर के पास चले, इसलिए कि इन दोनों उपासों को जिस वक्त सजा मिल रही हो आपका भी वहाँ मौजूद होना जरूरी है। कुमार देवी जब खामोशी तक किसी कदर बेगानी का इजहार करते हुए आयबा कहने लगा, देखो कुमार देवी, अब ज्यादा भूलती ना जाओ, तुमने जो जुमला अदा करने के लिए कहा था वो मैंने अदा कर दिया है। अब मजीद मुझे कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम फौरन अमीर कुतुबुद्दीन के पास चली जाओ। आयबा का मिजाज चूंकि बरहम होना शुरू हो गया था, लिहाजा कुमार देवी ने कुछ सोचा, बेचारी गर्दन झुकाती हुई खीमे से निकल गई थी। इसी हालत में उदास और अफसरदा जब वो कुतुबुद्दीन के पास गई तो उस वक्त कुतुबुद्दीन के सामने देवदास और संग्राम खड़े हुए थे। आयबा को लश्करी जो उन्हें पकड़कर लाए थे वो भी उनके इर्द गिर्द एक हल्का बनाए खड़े थे। कुमार देवी जब उनके करीब गई तब कुतुबुद्दीन ने उसे मुखातिब किया, मेरी बहन, ये तेरे दोनों मुजरिम इस वक्त यहाँ तेरे सामने खड़े हैं, बोल तू इन दोनों के लिए क्या सजा तजवीज़ करती है। इस मौके पर कुमार देवी मजीद कुतुबुद्दीन के करीब हुई और उसे मुखातब करके कहने लगी, अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो आयबा को भी यहाँ बुलवाइए, मैं चाहती हूँ कि इनकी मौजूदगी में इन दोनों की सजा दी जाए। कुतुबुद्दीन ने तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, क्या तुम आयबा से मिलकर नहीं आ रही हो? अमीर, मैं उनसे मिलकर तो आ रही हूँ, मैंने उनकी मिन्नत भी की कि मेरे साथ आए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया। अब अगर आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे। कुतुबुद्दीन मुस्कुराया, फिर अपने करीब खड़े सालार को मुखातब करके कहने लगा, जाओ आयबा के पास जाओ, मेरा कहना कि वो यहाँ आए। वो सालार चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, उसके साथ आयबा भी था। कुतुबुद्दीन आयबा के साथ आ खड़ा हुआ, जबकि कुमार देवी जिस जगह खड़ी थी वहीं से हटकर वो आयबा के पहले में आ खड़ी हुई। कुतुबुद्दीन आयबा की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, आयबा, अब बोलो इन दोनों की क्या सजा देनी है? आयबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर, बात यह है कि इन दोनों के लिए सजा कुमार देवी को तजवीज़ करनी चाहिए। जो भी ये सजा तजवीज़ करेगी इस पर अमल किया जाएगा, इसलिए कि कुमार देवी को उन्होंने किस कदर अजियत पहुंचाई, किस तरह उसका जहनी सुकून खराब किया, किस तरह उसे ज़बरदस्ती उठाकर दरिया सरस्वती के किनारे ले गए, उसे ही उन्हें उसके माँ बाप और भाई को भी एक अजियत में मुब्तला करके रखा। सारे अवामिल को देखते हुए आखिर फैसला कुमार देवी को ही करना है। आयबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ने उसे मुखातिब किया,
मेरी बहन अब बोलो तो क्या कहती है। कुमार देवी कुछ देर तक देवदास और संग्राम की तरफ देखती रही। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक देवदास और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागने के अंदाज में आगे बढ़े और गिरने के अंदाज में उन दोनों ने अपने सर कुमार देवी के पांव में रख दिए। कुमार देवी इस सूरत हाल को देखते हुए बदक कर पीछे हट गई। इस मौके पर देवदास और संग्राम ने अपने सर ऊपर उठाए। फिर देवदास संग्राम को मुखातिब करते कहने लगा, कुमार देवी, हम तस्लीम करते कि हम दोनों से बड़ी गलती हुई। ये हमारी जिंदगी की पहली खता थी। अगर तुम हम दोनों को इसकी सजा दो तो कोई इस सजा को रोक नहीं सकता। लेकिन मैं और संग्राम तुमसे वादा करते हैं कि आज से तुम हम दोनों की बहन हो। हमसे जो गलती हुई माफ कर दो। आइंदा अगर हम तुम्हारी तरफ मैली निगाह से भी देखें तो हम वादा करते हैं कि हमारी गर्दन काट दी जाए तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार माफ कर दे। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ने कुमार देवी की तरफ देखा, फिर पूछा, अब कहो मेरी बहन क्या कहती हो। कुमार देवी कुतुबुद्दीन के करीब ही बड़ी राजदारी और धीमे लहजे में उसे मुखातब करके कहने लगी, अमीर, इन दोनों को माफ कर देने से और बहुत से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ से जब वो वापस जाएंगे तो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इनकी हवेली से किसने भगाने में मदद दी। फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भागने के बाद मैंने किसके यहाँ इतना अर्जा गुजारा और कहाँ छुपी रही और कैसे मुझे वहाँ से निकाला गया। और जो लोग भी इस काम में मुलविस होंगे ये दोनों जरूर उन्हें कत्ल कर देंगे। रही इसलिए मैं इन दोनों की सरशत जान चुकी हूँ। इनकी फितरत में इंसानियत की रहमदिली और दूसरे पर एहसान करने और माफ करने का मादा ही नहीं है। कुमार देवी के अल्फाज पर कुतुबुद्दीन की हालत बिल्कुल बदल गई। इंतहा दर्जे का संजीदा हो गया। फिर जो सालार उन दोनों को पकड़ कर लाया था, कुतुबुद्दीन ने उसे मखसूस इशारा किया। वो सालार अपने दूसरे साथियों के साथ देवदास और संग्राम को पकड़ कर पड़ाव से जरा फासले पर लेकर गया और वहां उन दोनों का खात्मा कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक और औबा ने अपने लश्कर के साथ एक शब्द वहां बिसर की और अगले रोज सुबह ही सुबह उन्होंने कलंदर का रुख किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और औबा दोनों अपने लश्कर को लेकर दरिया कीन के किनारे किनारे मशरिक की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि एक जगह आकर अपने मुखबिरों की रहनुमाई में अपना रुख बदला। अपने लश्कर के साथ वो जुनूब की तरफ बढ़े थे, इसलिए कि कलंजर शहर दरिया कीन से लगभग 35 मील जुनूब मशरिक में वाक़ था। बड़ी तेजी से सफर करते हुए अपने लश्कर को लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक दिफा करने वालों के लिए महफूज मकाम ख्याल किया जाता था। ये बुलंदी पर होने की वजह से उमूमन हमलावरों के लिए दुश्वारी का बाइस बना करता था। जब कलंजर शहर सामने दिखाई देने लगा तब एक जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने घोड़ों की बागें खींचते हुए अपना हाथ फिजा में बुलंद करते हुए लश्कर को पीछे रोक दिया। खुद भी रुक गया। इसकी तरफ देखते हुए ऐबा ने भी अपने घोड़े की बागें खींच ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े को ऐबा के करीब लाया। थोड़ी देर तक उसके साथ कान में बड़ी राजदाराना से गुफ्तगू करता रहा, जिसे सुनकर ऐबा मुस्कुराता रहा। उसके बाद दोनों अपने घोड़ों की बागें खींचे, उन्हें एड़ लगाए और अपने लश्कर के साथ फिर वो आगे बढ़ने लगे थे। कलंजर शहर चूंकि उनके जुनूब में था और वो शुमाल की तरफ से उसकी तरफ आए थे, लिहाजा उन्होंने शहर के शुमाल ही में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। दूसरी तरफ कलंजर शहर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था वो भी बिल्कुल मुस्ताद हो गया था। तहसील मुसलह जवानों से भर गई थी। तहसील के ऊपर से राजपूत मुसलमानों पर आवाजें भी कसने लगे थे। मुसलमान चूंकि कलंजर के शुमाल में खीमजन हो रहे थे, लिहाजा कलंजर शहर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था वो भी ज्यादातर फसील के शुमाली हिस्से में आकर जमा हो गया था। इस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा था। सूरज के गुरूब होने के से पहले मुसलमानों ने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया। खीमे नस्ब कर दिए गए। सबसे पहला लश्कर का एक हिस्सा मुस्तवार किया गया ताकि कलंजर से निकलकर अगर कोई शबखुर मारे तो उसका दिफा कर दिया जाए। इसके बाद बाकी लश्कर को आराम करने का मौका फराहम किया गया। इशा की नमाज के बाद जब मुसलमान लश्करी खाना खाने के बाद फिर आराम करने लगे, तब कलंजर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था उसने ख्याल किया कि मुसलमान आज की रात आराम करेंगे और हो सकता है कल के दिन के वक्त या आने वाले शब को कलंजर पर हमलावर होने की कोशिश करें। ताम फसील के ऊपर रहते हुए उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया था कि मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा बिल्कुल मुस्तैद है ताकि उन पर शबखुर न मारा जा सके, और राजपूत खुद भी ना चाहते थे कि किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से टकराया जाए। जिस वक्त रात अपने अंजाम को पहुंच रही थी, दरख्तों में घोंसलों के अंदर बसेरा करने वाले परिंदे जाग उठे थे। शहर की फसील के ऊपर जो राजपूतों का लश्कर था वो अब मुतमईन हो गया कि मुसलमान हमलावर नहीं होंगे, इसलिए कि थोड़ी देर तक उनके लश्कर में अज़ां हो गई और वो नमाज पढ़ने लगे। लेकिन अज़ां और नमाज होने और नमाज के लिए भी काफ़ी वक्त था। ताहम शुमाल की तरफ कुछ राजपूत लश्कर जागते रहे।
باقی آرام کرنے لگے تھے۔ ان کی نگاہیں مسلمانوں کے لشکر کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے بالکل مستعد اور تیار تھے۔ عین اسی لمحے کلنجر شہر کی فصیل کے اوپر ایک خونی انقلاب اور تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ شمال میں جو راجپوت فصیل پر مستعد تھے انہوں نے فصیل کے جنوبی حصے میں ایک عجیب قسم کا شور و غر سنائی دیا۔ پہلے وہ یہ سمجھے کہ شہر کے اندر شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ایک کوہرام مچ گیا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ راستے میں لشکر کو روک کر قطب الدین ایبک اور ایبا نے جو رازدارانہ سرگوشی کی تھی اس سرگوشی کو عملی صورت دے چکے تھے۔ لشکر کا جو حصہ انہوں نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مستعد رکھا تھا اور اس کے ذمے یہ بھی کام لگایا گیا تھا کہ اگر کوئی شبخن مارنے کے لیے شہر سے نکلے تو اس کو روک کر اپنے پڑاؤ کا دفاع کیا جائے، جبکہ باقی لشکر نے رات کے پچھلے حصے تک تو گہری نیند کی، لشکری سستار لیے آرام کر لیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو تیار کر کے مزید شمال کی طرف لے گئے اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے کلنجر شہر کے فصیل کے جنوبی حصے میں آئے تھے، اور پھر اچانک اور دفعتاً کلنجر شہر کے فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور اب جو انہوں نے فصیل کے جنوب میں جو محافظ راجپوت تھے ان کا قتل عام شروع کیا تھا۔ فصیل کے اوپر ایک خوف بھرا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمال کے راجپوتوں کو خبر ہو گئی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں کا لشکر فصیل کے اوپر چڑھ آیا ہے، اور جنوب کی طرف جو محافظ راجپوت تھے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمان اب فصیل کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد شمال میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ سراسیمہ ہو کر رہ گیا، جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا دیا گیا۔ پھر سب تیار اور مسلح ہو کر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے تھے تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ عین اسی لمحے مسلمانوں کا وہ لشکر جو پڑاؤ کے لیے مستعد تھا وہ بھی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور رسیوں کی سیڑھیوں پھینکتے ہوئے شمال کی طرف سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے، اور اب انہوں نے ان راجپوتوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح راجپوت دونوں طرف سے مسلمانوں کے سامنے پسنا شروع ہو گئے۔ راجپوتوں کا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر محفوظ دستوں کے طور پر آرام کر رہا تھا اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا لشکر کا وہ حصہ بھی تیزی سے تیار ہو کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ان راجپوتوں کی بدقسمتی کے ان کے اوپر چڑھنے تک مسلمانوں نے پہلے سے فصیل پر موجود راجپوتوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ راجپوت مسلمانوں پر حملہ ور ہونے میں عجیب طرح کی دشواریاں محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے مسلمانوں کی پشت پر ضرب لگائے، لیکن ان کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ جنوب کی طرف سے قطب الدین ایبک اور ایبا فصیل پر چڑھنے کے بعد اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اس طرح ایک نیم دائرے کی صورت میں فصیل کے اوپر ان کا لشکر پھیل چکا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا وہ لشکر جو شمال سے اوپر چڑھ آیا تھا وہ بھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر کوئی کارِ ضرب لگانے کے لیے راجپوت کو جگہ نہ ملی، اور وہ اسی کشمکش میں مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے نے فصیل سے نیچے اتر کر بھی راجپوتوں کے ساتھ معرکہ آری شروع کر دی۔ فصیل کے اوپر سارے راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے پورے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہوئے۔ اب راجپوت ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک مشرق سے سورج بھی طلوع ہوا۔ دن کی روشنی میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے کلنجر کے اندر مسلح راجپوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور اس طرح کلنجر شہر انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے اندر جس قدر مسلح راجپوت تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا، لہٰذا کلنجر شہر کے اندر اب کوئی ایسی قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے لیے خطرہ یا دشواری کا باعث بنتی۔ اس کے علاوہ کلنجر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلح راجپوتوں کو مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے، تب کلنجر کے لوگ گروہ در گروہ قطب الدین اور ایبا کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قطب الدین نے شہر کے اندر منادی پھیلا دی، اور قطب الدین کے حکم پر وہ منادی کرتے ہوئے لوگوں کو مطیع اور فرما بردار رہنے کے لیے کہتے رہے۔ ساتھ ہی سارے شہر کے اندر انہوں نے لوگوں کو امان دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس طرح شہر کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ ان پر حملہ ور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لہٰذا اس دن کے وقت اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے تھے۔ شہر کے اندر جو راجپوتوں کی لاشیں تھیں ان سے شہر کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تاکہ شہر کے اندر کوئی وبا نہ پھوٹ پڑے۔ کلنجر میں وہ راجپوت جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر بدایوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ تاہم مسلمانوں نے شہر کی مکمل صفائی کرنے کے بعد شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ قطب الدین نے شہر کے اندر نظم و نسق چلانے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ وہاں متعین کیا۔ اس کے بعد وہ باقی لشکر کو لے کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ شہر سے نکل کر ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا
तो दंग रह गया, इसलिए कि खीमे के बेहतरीन अंदाज में सफाई की गई थी और जो मुख्तसर सा सामान खीमे में था उसे बड़े सलीके से और करीने से रखा गया था। फर्श पर चटाई बिछाने के बाद ऐबा का जो बिस्तर लगाया करता था, ऐबा ने उसे गौर से देखा, उसमें भी तब्दीली थी। बिस्तर की जो चादर आमतौर पर उसके इस्तेमाल में रहती थी वो बदल दी गई थी और बिल्कुल नई थी। बिस्तर के ऊपर कुछ नई चादरें पड़ी हुई थी और जहाँ खीमे में एक कोने में ऐबा के सर्दियों में इस्तेमाल के लिए कंबल पड़े रहते थे, वहाँ वो भी वहाँ नहीं थे। उनकी जगह वहाँ नए और दबीज मोटे ऊनी कंबल पड़े हुए थे। और फिर हैरत की बात है कि उन कंबलों के करीब कुमार देवी सर झुकाए बैठी हुई थी। ऐबा अभी चूंकि खीमे के दरवाजे ही पर खड़ा था और कुमार देवी ने उसकी तरफ नहीं देखा था, लिहाजा ऐबा कुछ देर तक अपने खीमे का जायजा लेता रहा। फिर जो ही उसने खीमे के अंदर कदम रखा, कुमार देवी चौंक कर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। ऐबा खीमे के उस्त में जाकर थोड़ी देर तक कुमार देवी को बड़े गौर से देखता रहा, फिर किसी कदर संजीदगी में उससे मुखातब करके कहने लगा, कुमार देवी झूठ ना बोलना, मेरे खीमे में तब्दीली किसने की है? कुमार देवी चंद कदम आगे बढ़कर ऐबा के करीब हुई, फिर किसी कदर बेतकल्लुफाना से अंदाज में वो ऐबा को मुखातब करके कहने लगी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये तब्दीली मैंने खुद की है और इस खीमे में तब्दीली कौन कर सकता है? मेरे अलावा यहाँ कोई तब्दील करके तो दिखे। कुमार देवी की अल्फाज में ऐबा कुछ देर बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा, फिर पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदगी में उसे मुखातब करके कहने लगा, देखो कुमार देवी, तुम एक बाइज्जत लड़की हो, अच्छे शरीफ बल्कि शाही घराने से ताल्लुक़ रखती हो। तुम्हारा इस तरह मेरे खीमे में आना जाना अच्छा नहीं है। कुमार देवी, तुम लड़की हो और लड़कियों को बदनाम करने में लोग देर नहीं लगाते। ऐबा के खामोश होने पर पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी में कुमार देवी कहने लगी, किसके साथ बदनाम करेंगे लोग मुझे? आपके साथ करते हैं तो भले करते रहे, और फिर बदनाम कौन करेगा? बदनाम करने वाले इस वक्त कहाँ थे जब मुझे वो शहर के नवाब से अगवा कर लिया गया था? उस वक्त जबकि इंतहाई बेबसी की हालत में मैं एक कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रही थी। ऐबा के अलावा कोई मेरे काम नहीं आया था, लिहाजा लोग मुझे आपके साथ बदनाम करना चाहते हैं तो कर लें। ऐबा ने फिर चंद लम्हे बड़ी बेबसी से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा,